الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون أغفل عن ذكره الغافلون Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسير الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Muliakan Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan-Tuan Pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Senayan, Tuan-Tuan Guru, para asatizah, para masyaikh, para habaib, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana ditempatkan kita pada pagi yang mulia ini di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama yang belum membaca niat i'tikaf, kita baca niat i'tikaf, kita baca umul kitab Al-Fatihah, diniatkan segala hajat yang baik-baik, kita selawat 10 kali dan kita bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berada masih lagi dalam bulan Sya'ban. Hari ini 14 hari bulan. Suka saya mengingatkan, masuk saja waktu maghrib nanti, masuklah 15 Sya'ban. Dan Sya'ban ni antara bulan-bulan yang telah beri kemuliaan. Sabda Nabi SAW, satu bulan yang duduk di antara Rajab dan Ramadan yang sering dilupakan manusia. Dilupakan apa maksudnya tuan? Kelebihannya. Ya, kelebihannya. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami lihat Rasulullah ni banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Adapun pada bulan Sya'ban itu diangkat segala amalan yang baik-baik. Dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Maksud apa tuan? Adakah hari-hari lain ni Allah Ta'ala tak angkat amalan? Angkat. Tetapi bulan Sya'ban itu mula sibuk tuan. Ya. Setiap hari amalan diangkat. Setiap subuh dan asar shift malaikat. Yang turun asar semalam, subuh ni dia naik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis beritahu, Allah Taala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah yang dilakukan oleh hamba-Ku? Bila soalan ni tuan, bukan Allah Taala tu tak tahu, Allah Taala tu Maha mengetahui. Tapi nak bagi tahu kita tentang fadilat waktu. Maka jawab malaikat, ketika kami naik, hamba-Mu sedang bersalat ya Allah, waktu subuh.
Dia turun subuh, asar kan dia naik. Yang naik subuh tadi, asar kan dia turun. Maka Allah SWT bertanya pada waktu asar, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba aku ketika aku naik ni, mereka sedang bersalat ya Allah. Sebab tu dua waktu ni jaga tuan, subuh, asar. Orang lelaki kalau boleh jemaah dua-dua ni jaga ya, solat subuh, solat asar, dua waktu ni mustahab. Tetapi Sya'ban itu maksudnya, ni kita intro sikit tuan ya, Sya'ban itu maksudnya cabang. Wa ja'alnakum syu'uban, aku jadi engkau ni berpuak-puak, bercarak-carak, bersuku-suku, mana banyak. Maksud pada bulan Sya'ban tu dilipat ganda akan pahala. Untuk apa? Untuk memberitahu kita ni bahawa ibadah itu seboleh daripada sikit kepada banyak, dan ilmu itu mustahab. Supaya kita tahu, kita tidak mengajar pahala, kita tidak minta mana dah pahala dulu, tidak. Tetapi memberi gambaran, memberi makluman kepada kita, jangan kita jadi lemah. Walaupun separuh orang cakap ibadah yang bermusim, setidak-tidak dia tahu musim. Macam pokok bermusim dan setidak-tidak setahun sekali dia berbuah. Pokok durian ada musim, sekarang tengah berbunga. Lebih baik daripada pokok yang langsung tak ada buah, tak ada musim langsung. Bermula daripada Muharram sampai Zulhijjah, sama tuan-tuan. Sebab tu diberitahu sekian-sekian fadilat dia, sekian-sekian kelebihan dia. Supaya apa? Supaya hamba manusia ni tadi tahu dan mengambil kira. Sebagaimana dalam kehidupan kita, vitamin B, B kompleks, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Z ada kegunaan. Awak ni kebas, awak kena makan vitamin B contoh. Neurobion lah, kalau ada doktor dalam semen tembak ni makan lah. Awak masalah awak ni kena vitamin C kulit, yang awak pula kena vitamin D. Saya nak makan tak payah, vitamin D free. Mana doktor? Pergi keluarkan pagi-pagi, pergi berjemur. Ilmu begitu dalam ibadah, tapi tidak boleh dituntut ya, supaya manusia tahu kelebihan. Jadi waktu-waktu yang tidak ditolak doa termasuklah malam Jumaat. Sebab tu ulama dulu cerdik tuan, nak dikumpulkan kita setiap malam tak dapat, dikumpulkan malam Jumaat. Kelebihan hari, kelebihan berdoa, kelebihan baca Yasin. Baca Yasin setiap malam. Kalau ikut Nabi cakap, bang siapa membaca Yasin pada waktu malam mengharap keredaan Allah, esoknya diberi dia pengampunan. Kalau ikut setiap malam, tapi kita tak mampu, bacalah malam Jumaat. Lepas baca Yasin, berzikir, berdoa, minta ampun kepada Allah SWT. Kemudian malam 2 hari raya, ini antara waktu-waktu yang mustajab doa. Bagi orang yang mengetahui, dia akan menghormati. Sebagaimana orang tahu orang yang mati itu dalam musibah keluarga dia hormat pada majlis kematian itu, dia diam. Bagi orang tak ambil iktibar, yang dia tak ingat mati, dia tak peduli, dia duduk berbual, sokok, makan-makan, minum-minum, berpokok. Mati-matilah, semua orang mati. Nabi dan mayat Yahudi, lalu Nabi berdiri, lalu Nabi menangis. Sahabatnya itu Yahudi, ya Rasulullah. Nabi cakap dia tu makhluk Allah, dan seorang dia terlepas daripada dakwah aku. Macam tu kan. Sebab tu kita nak selamat ikut Nabi, tapi kita tak mampulah nak mengikut sepenuhnya. Sebab kita ni kadang-kadang sekejap okey, sekejap tak okey kan. Apa lagi malam raya takbir. Nabi tak baik takbir ni. Bukan begitu, untuk menjinakkan orang supaya kau tak pergi main meriah bulu, kau tak duduk berbuak hal-hal yang lara sampai tengah malam, pagi-pagi besok nak pergi sembahyang raya pun tak pergi sebab dah letih. Suruh pergi bertakbir, lepas takbir baca doa, ada ni jamuan makan. Baik ke tak baik tuan? Baik kan? Dijinak hati manusia. Lagi apa tuan? Dah 3 kan? Malam awal Rajab berdoa, dan malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban tuan, malam besok, malam ni maghrib kan, Nabi kata Allah SWT turun ke langit dunia. Maksud pun tuan, kita tak boleh bayang turun ni macam mana, tak. Maknanya rahmat Allah tu terlalu hampir dah.
yang kita tak nampak ni, tapi kita ambillah tahu sikit. Kita tak nampak tapi kita ambil tahu sikit bahawa pada malam karang rahmat Allah telah seratkan. Aku beri pengampunan pada semua orang yang minta ampun kecuali 2 orang. Yang pertama orang yang syirik, menyekutukan Allah. Dan yang kedua amsyahin, orang yang berbalah, yang bergaduh tak selesai, dik-wedik tak selesai, jiran tetangga tak ngam, sama kerja bergaduh. Anda ada kesempatan sebelum masuk 15 Syakban karang, minta maaf, hantar WhatsApp. Assalamualaikum, saya minta maaf, maafkan saya. Ini tak ada wajib kan, jangan cakap ustaz ni dia buat bid'ah lah, dia cakap kena. Tak, kita mengikut apa yang Nabi cakap. Banyak ya, masuk Ramadan, tapi tak payah ulas lebih. Ini kita intro ya, untuk peringatan kepada diri sendiri dan kita semua, termasuklah pagi ni tuan-tuan. Maknanya tadi habis sembahyang subuh, Nabi cakap orang yang solat berjamaah, duduk dia berzikir mengingat Allah, terbit matahari, solat dia 2 rakaat, seperti dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau tak ada majlis tuan, duduk dan diam, seorang keluar, lemu tinggal imam dengan Bilal kan? Sebab tu ibadah tuan kita doakan semua. Sebab tu dalam jemaah ni tadi baik, satu orang berdoa, yang lain mengaminkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan, semua orang dapat. Jadi pengetahuan, termasuk yang imam baca tadi, fi kulli lamhatin tuan ya. Saya rasa Ustaz Muhammad pun ramai lah yang mengulang. Ini adalah tahlil makhsus nama dia. Di dalam tarikat Ahmadiyah, fi kulli lamhatin ini adalah tahlil khusus. Maksud apa khusus tuan? Dia ni makhsus, yang diberi keutamaan. Jadi kita kena faham sikit tuan. Bila dibaca tahlil jadi la ilaha illallah, kalimah tauhid itulah kan. Apa niat dan tuan? Fi kulli lamhatin. Sebab tu kita tengok kalau dalam majlis hul, dalam majlis zikir, apabila tuan guru baca, dia menadah tangan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dia cakap ni baca la ilaha illallah, tahlil. Kenapa tadah tangan? Maksud ya Allah, ya Tuhanku, aku baca kalimah ini fi kulli lamhatin, kurniakanlah kepada aku pahala sebanyak kerdipan mata. Lamhah tu kerdipan mata. Berapa banyak kita kerlip mata sehari? Kita minta Allah Ta'ala ganjarkan pada kita sebanyak itu pahalanya. Sebab apa? Nak berzikir kita ni tak mampu tuan. Nak pergi majlis zikir setiap malam kita ni tak mampu. La ilaha illallah. Kono ya 150. Mulalah kita kira lampu. Berapa lampu ni tembak ke atas. Yang ni pun banyak. Ini kita dah dah. Jadi kita minta fi kulli lamhatin, maksudnya kurniakan ganjaran pahala sebanyak kerdipan mata wa nafasin, dan sebanyak turun naiknya nafas. Itu maksud dia. Nanti bila baca, bila imam baca kita ikut, itu maksud dia. Ya Allah, kurniakanlah pahala bacaan tahlilku ini sebanyak kerdipan mata ya Allah. Jadi ulama biasa kita dengar apabila duduk berjemaah tuan, digandakan kerdipan mata kali bilangan jemaah yang meminta. Katalah 10,000 kali dengan jemaah 1 orang, kali dengan kali banyaklah, mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab amalan kita ni kurang. Jadi kita ni beruntung umat Nabi SAW, buat sikit dapat banyak. Tapi kena faham wasi'ahu ilmullah, dan seluas mana ilmu Allah tak payah kira dan itu yang final lah tu. Quran Ta'ala bagi separuh pun dah muain. Dan sebab kata ulama, Nabi cakap man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara, bang siapa selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala berselawat ke atasnya 10 kali. Kata ulama tak payah 10, dapat sekali pun selawat, iaitu ucapan selamat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selamat kita. Sebab tu perbanyakkan selawat. Jadi malam karang tuan hidupkan. Tak ada amalan khusus mana. Jangan kita pertikaikan ini Yasin 3 kali, ini semua bid'ah. Bukan. Kau boleh baca Al-Baqarah, kalau boleh khatam Quran tu lagi baik. Tak boleh 83 ayat baca 3 kali. Diminta doa yang terbaik. Buatlah apa-apa pun. Jangan buat perkara lara tuan ya. Pada esok harinya, itu hari Senin, puasa lah. Makan dah tak apa nak lalu ni, eloklah puasa.
Ini tak boleh makan, itu tak boleh makan, ini tak boleh minum, itu tak boleh usik. Puasa lah. Tak nak juga makan. Kan? Kita puasa tuan ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, kita sambung kitab kita Bustanul Arifin. Kita habis hadis 29 hadis kita dah habis tuan. Kita sambung kalau ikut catatan sini pada muka surat 66. Berkaitan dengan Al-Ikhlas. Sebelumnya kita buka yang ada kitab. Dia nak infak kitab, boleh jumpa pegawai masjid. Kitab ni hari berapa? RM15 kalau tak silap. RM15 ni boleh bawa masuk syurga tuan. Ambil lah RM15 tu, beli satu kitab ni, letak kat masjid lah. Bila kita mati, kitab tu akan dibaca oleh orang lain. Setiap huruf tu memberi manfaat pada kita. Kata almarhum Datuk Ismail Kamusun, duit yang dalam poket tu belum tentu kita punya. Yang kita infak, yang kita keluar, kita sedekah tu pasti kita punya. Pertama dah tak ada lagi dah kat kita. Makna jadi dia dah berjalan. Sadaqatun jariyatun. Masuk ke masjid, masjid bayar duit api, masjid buat itu, masjid buat ini. Yang dalam poket kita tu boleh jadi doktor punya. Ada 500, tiba-tiba perut tak sakit, pergi ke doktor, konon 100.5, dah tinggal 300.5. Start kereta tak boleh hidup, tukar bateri 100, dah tinggal 200.5. Dah tukar bateri tak boleh juga, panggil Grab cakap 200.5, tak habis 500. Mana yang kita punya? Yang kita keluarkan masuk ke tabung masjid, yang kita keluarkan bagi anak-anak yatim, yang kita keluarkan beli kitab, beli Quran, wakafkan untuk segala-gala yang baik, maka itulah yang mengalir pahalanya selepas kita mati nanti. Bila kita tahu? Bila kita dah matilah. Kan? Ya Allah, matilah dulu, nanti tahulah. Baik, kita sambung tuan, muka surat 66. Dan ketika Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala ditanya, dia bila kita tengok rahimahullahu ta'ala tuan, dia maknanya kita kadang ulama kita jarang dengar, ini adalah tabi'in ataupun tabi'an tabi'in, ya, golongan salaf yang awal-awal kurun yang ketiga pertama selepas Nabi SAW, para tabi'in, tabi'in tabi'in. Apabila ditanya apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu, maka beliau menjawab, ialah ikhlas. Kerana ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan bagi nafsu di dalam. Nafsu ni pun tuan, nafsu ni kondak peribadi seorang. Kata Sayyidina Ali, binatang diberi nafsu, tak diberi akal. Malaikat pula diberi akal, tak diberi nafsu. Manusia diberi kedua-dua. Tujuh setengah kita berhenti tuan ya. Kalau dia menggunakan akalnya, maka dia boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia meninggalkan akalnya dan mengutamakan nafsunya, dia lebih teruk daripada haiwan. Ya, dan kita tengok manusia lebih teruk pada haiwan. Dibunuh orang, dicincang, digoreng macam-macam. Binatang tak ada dah, macam tu dah. Ayam kalau belaga mati, dah mati dia lagi je. Tak ada disangkut, disalai, dilobu, itu dibakar tak. Itu maksud dia tuan, ya. Manusia ni kalau dia mengutamakan nafsu, ditinggalnya akalnya, maka rusaklah dia. Mana ikhlas ni, nafsu tak ada apa-apa. Sebab dia tak dapat apa-apa. Pujian tak dapat, habuan tak dapat, upah tak dapat, penghargaan tak dapat, gelaran tak dapat. Kau nak Datuk, bagi 1 juta. Nanti kita akan up kau sebagai orang yang pemurah. Oh iya kah, dia pun bagi. Dapat gelaran contoh. Tak pun kau nak ni, kau nak ni, kau nak ni, kau nak ni. Tapi ikhlas itu tak ada habuan. Dia buat seorang, dia buat ke ramai, tak ada apa-apa. Tak payah duit, tak apalah. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan berkata Yusuf bin Husin rahimahullahu taala, perkara yang mahal sekali dunia ialah ikhlas. Ni pun ulama tuan, dia mengatakan perkara yang mahal ialah ikhlas. Maknanya susah tuan, bila mahal ni susah. Sesuatu yang mahal ni, dia ni susah nak dapat. Berlian yang mahal susah nak dapat. Emas tu kenapa mahal? Sebab dia susah. Upah dia ni kenapa mahal? Sebab susah nak dapatkan dia ni. Dan susah nak cari pakar macam dia.
Sebab tu gaji pilot mahal. Bukan semua orang boleh buat kapal terbang. Sen naik kapal terbang pun takut, apa lagi buat kapal terbang. Sen tuan naik kapal terbang menggigil. Allahu Akbar. Gung. Tuan-tuan dan puan-puan sila pakai telinga keledar. Kita mengalami cuaca buruk. Menggigil lah tu. Teringat mati dah. Allah. Semua orang pun bila bergagar tu. Kalau pergi ke Mekah di Lautan Hindi tu lah. Sampai India tu kadang tu dah start dah gegaran lah. E380 tu Airbus tu bergegar kan. Kata bang kecil lagi kuat bergegar. Semua orang kita tengok suami. Allah. Keluar tasbih. Bila dah hilang gegar buka balik Hindustan. Cerita-cerita lawak buka balik. Dulu gegar buka mengaji balik. Itulah kita manusia. Kan? Tapi alhamdulillah lah. Daripada bergegar dia tak boleh gegar mati-mati lah. Enjoy kan? Adalah baik itu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua kan. Makna tadi ikhlas itu ialah yang paling mahal sekali. Dan berkata Abu Uthman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas orang awam ialah suatu amalan yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Makna macam kita ni orang awam macam saya ni, tak ada apa-apa habuan nafsu, tak kena puji, tak kena jack, tak kena apa-apa, biasa je. Buat biasa je. Orang tak nampak aku tolong orang ni, tak ada seorang nak puji pun, tak ada. Dia tak peduli. Sehingga dia tak sadar sebenarnya dia dah buat sesuatu yang baik. Dan ikhlas orang khawas, orang yang soleh lah ya, ialah suatu amalan yang berlaku kat atas mereka bukan dengan mereka. Mereka nampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atasnya, dan mereka juga tidak mengiranya. Orang khawas, orang soleh ni tuan, dia tak rasa apa. Dia semayang banyak pun dia tak rasa apa. Dia tolong orang pun dia tak rasa apa. Apa pun dia tak rasa lah. Dia macam biasa. Tapi kita yang tak biasa, kita tengok, ui hebat dia. Nah, inilah golongan orang yang khawas, para wali, ya, para awliya, orang soleh, al-ulama'ul amilin. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullahu ta'ala, apabila ikhlas seorang hamba selama 40 hari, pasti nampak pancaran hikmah daripada hati dan lidahnya. Mana ikhlas 40 hari berturut-turut kan. Ikhlas semua. Wasiah masjid ikhlas, tolong orang ikhlas, bagi makan orang ikhlas, balik rumah komeh rumah ikhlas, tolong isteri ikhlas, mengantar anak ke sekolah ikhlas. Semua ikhlas. Ikhlas ni apa? Tidak menyebut. Ini tanggungjawab aku, ini kewajipan aku. Dia beribadah ikhlas, dia mengaji ikhlas, segala-galanya dia berikhlas 40 hari, maka akan nampak pancaran hikmah daripada hati dan lidahnya. Mana dia bercakap perkara yang baik dan ya, inilah makam-makam yang Allah Ta'ala naikkan. Kita ulama, orang yang digelar sebagai wali Allah itu ialah dia kasih kepada Allah, dan Allah Ta'ala juga kasih kepadanya. Mana dia mendapat kasih sayang Allah SWT, kata-katanya berupa hikmah, nasihat semata-mata. Dan berkata Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu pula, bang siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari, mesti nampak baginya keramah. Zuhud ni tuan-tuan kita dah sebut tadi, ada, tak ada tak apa. Kata Sayyidina Ali, zuhud itu ialah bersyukur dengan nikmat dan redha dengan musibah. Bila dia untung dia bersyukur, ya Allah, syukur ya Allah. Bila dia tak untung dia redha, yalah tak apalah, tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Semalam pun hujan, tak laku juga. Hari ini pun hujan, tak laku juga. Nak buat macam mana? Dia tak, hari tu tak boleh menego, panas. Bila dia boleh menego, hujan pula. Aduh, tak boleh. Itu tak ada zuhud dan belum sampai ikhlas dia. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas dan zuhud itu menunggalkan segalanya kepada Allah SWT. Bahkan dia tersenyum, ya Allah, besar ujian ni Allah, aku sebenarnya tak boleh tanggung ni Allah, kan? Tapi nak buat macam mana ya Allah, kau bagi pada aku, kau tak bagi pada orang lain. Ini adalah rahmat-Mu ya Allah. Mana aku dekat, aku tahu aku dekat padamu ya Allah. Sebab tu kau uji aku. Bila kau uji aku ingat padamu ya Allah. Hari ini hari keempat ya Allah, tak ada apa-apa. Maka orang akan tunduk. Bila dia tahu dia malu pada Allah SWT. Kalau dia bersifat sebaliknya, sebab sekian puluh tahun dia mendapat nikmat Allah SWT, kadang-kadang dia pun lupa nak bersyukur, dia lupa nak berzikir, dia lupa nak bertasbih. Bila Allah Ta'ala datang dengan ujian baru dia ingat.
Bila dia ingat, dia rasa malu. Tak seharusnya aku nak bercakap macam-macam, ya Allah. Tapi bagi orang yang kufur akan nikmat, sekian puluh tahun dia mendapat nikmat, bila kono ujian dia mengomel dah. Kenapa aku kono? Dia tu tak semayang, Ustaz tak kono. Kayo elok jalan-jalan gitu. Kenapa aku? Cakap, ya Allah. Kenapa aku, ya Allah? Ustaz bukan orang lain. Aku dah cukup menderita dah. Daripada kecil dia dulu hidup susah. Remaja tak sekolah. Dah kerja dah macam ni pun meniaga bukan kuasa. Kenapa ni, ya Allah? Tak boleh. Buat dosa tuan. Meratapi nasib. Takdir itu kan kehendak Allah. Kehendak Allah itu mutlak. Akhir. Kehendak ibu bapa lagi kan mutlak. Apa lagi kehendak Allah? Tolong hantar mak pergi klinik jap. Tinggal kalau mesyuarat 3 bilion dah. Bawa mak pergi klinik. Kalau tak berdosa dan takkan jadi tuan-tuan. Bila mak tu kecil hati, tak ada redha Allah. Mana datang yang sukses? Allahu Akbar. Ya Allah, kau uji aku. Tapi kau uji aku dengan kunci syurga ni. Ini belum tentu ni 3 bilion ni. Jangan-jangan kunci neraka ni. Dah banyak duit, lupa nak pergi masjid. Bersedekah pun lupa, duduk tak mana-mana. Negeri orang tak Islam. Nah, bulan puasa ni dulu ramai lah. Tiba-tiba nak masuk Ramadan, dia pergi migrate dah mana-mana. Semata-mata nak pergi makan. Masalah apa tu? Masalah Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kebaikan. Ya, kita minta jauhan, ya Alhamdulillah. Dia minta ni. Dan saya pun tidak nampak baginya keramat ketika itu, maka semuanya itu disebabkan pada zuhudnya yang tidak benar. Kerana zuhud pembohong lah. Tak apa ni, tak apa. Dalam hati tak apa-apa. Dah kau macam ni, awak macam mana kan? Orang nak duduk, kita nak duduk, dia nak duduk, kita bagilah dia duduk. Tak apa. Iya ke ni? Tak apa, saya duduk ni. Tak apa, duduk. Awak pun nampak macam tak sihat dalam hati kan. Tak mahu datang yang mangkuk ni. Time ni lah dia nak sampai. Tak adalah zuhud tu dah kan. Macam tu lah ibarat kata. Lalu ada orang yang bertanya kepadanya bagaimana maksud nampak keramat itu, maka beliau menjawab. Siapa? Imam Sahal Tusturi ini menjawab, ia mengambil sesuatu yang dikehendakinya seperti apa yang dikehendakinya dan sekiranya dikehendakinya. Maknanya cukup untuk dia tuan. Sebab tu kita tengok tuan, kita ni pada diri kita, walaupun kita memiliki, kita tetap nak. Nabi cakap kalau ada orang tu dia ada selembah emas, diberi lembah yang kedua, dia nak lagi tu. Itulah sifat nafsu ni tuan. Dia tak pernah kenyang. Sebab tu Nabi berdoa, mintalah janganlah beri aku nafsu yang tidak pernah kenyang. Dia hendak. Kita dah ada kereta 5 biji, ada orang nak bagi free, kita ambil tu. Tak ambil kan sayang, ni rezeki ni jangan ditolak. Padahal ada orang lain yang nak, kita ambil. Patut ada orang lain dapat peruntukan, kita rembat. Kita dah 80 peruntukan kita dapat. Apalah yang kita ada, rumah kita banyak buah rambutan, ada 10 pokok, ada orang bagi rambutan, kita ambil tu. Kan? Itulah nafsu. Jadi kata Imam Sahal, kalau orang tu mengambil satu dikehendaki, apa yang cukup-cukup untuk dia ya, itulah namanya zuhud. Tambah sikit tuan ya. Dan berkata lagi Sahal Tusturi rahimahullahu taala, para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas. Maknanya ulama yang cerdik pandai ni, Nabi cakap may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Bang siapa Allah Ta'ala berkehendakkan kebaikan kepada seseorang, maka orang tu diberi dia faham dalam agama. Kadang-kadang dia mengaji sikit tuan-tuan, faham dia tinggi. Kadang mengaji adab sikit dia cakap ikhlas, tawaduk, tapi dia pegang. Sebab tu antara satu sifat orang yang ikhlas, dia sentiasa nak buat kebaikan yang baru diterimanya. Hari ni dapat solat sunat isyraq, dia pun buat. Dapat pula mengaji, dia pun buat. Tapi dia takkan mampu buat serentak tuan. Ya, sebab tu tuan-tuan ni kalau dalam majlis ilmu, yang nak selawat teruskan selawat, yang nak bertasbih teruskan bertasbih, yang nak berzikir berzikirlah, tak ada masalah. Salah Ustaz, itu sunat Ustaz. Orang baca Quran sunat, majlis ilmu wajib. Dalam keadaan ni, sebab tu kena faham. Yang tak boleh duduk buat halaqah baca Quran tadarus. Ni ustaz tengah bercakap depan, dia mengaji bismillahirrahmanirrahim. Ini tak boleh. Ini sunat, ini wajib. Kena baca lah mati. Tabarakalladzi yadil mulku. Tak mengganggu orang, tak ada masalah.
Kan? Two in one boleh. Kita setakat 2 kerja satu masa tu boleh kan, sambil selawat Allahumma salli ala sayyidina, sambil berdengar boleh kan. Kita dulu belajar apa, tangan kiri Fleming tu kan, daya arus kuasa tu. Tapi kalau macam mengaji, dia dah 3 kerja, mata nak menang Quran, mulut nak baca, telinga nak mendengar. Biasa pembohong tu. Sebab tu orang lelaki ni, kakak, dia tak boleh buat banyak kerja satu masa. Tu kelebihan orang perempuan pada orang lelaki. Orang perempuan ni dia boleh buat banyak kerja. Orang Ta'ala anugerahkan dia kehebatan, boleh melakukan banyak kerja pada satu masa. Orang perempuan ni kuat sebenarnya tuan. Ya, mengata orang perempuan ni lemah, bukan lemah maksud dia tu lemah apa, tak boleh pakai. Maksud kelemahan perempuan tu, dia ni terhad, sebab dia ni Allah Ta'ala sayang dia. Kalau orang Arab panggil hurmah, iaitu satu orang yang dihormati, dia disayangi, dilindungi, dijaga, diberi dia cukup apa yang dia nak. Bukan nak jack orang perempuan, tapi tu hakikat dia. Tapi orang perempuan ni tak payah cerita banyak, bersalin lah. Orang lelaki tak boleh bersalin lah, sunat pun cabut lari kan. Ada yang berani nak buat sekali lagi, tak berani kan. Cubalah masjid iklan dengan sunat kali kedua kan. Kau ada sesiapa yang rasa nak cuba, tak ada dah. Cucuk vaksin pun tak ada, ramai yang tak daftar. Boleh daftar, besok dah kena cucuk, takut. Tapi orang umpan dia bersalin, separuh mati. Tahun depan bersalin ni, 2 tahun bersalin lagi. Bersalin anak kita, bila kita pergi marah dia. Sebab tu Sayyidina Umar cakap, orang umpan ni dia jaga kita, jangan dimarahan. Mana nasihat, dia menjaga makan minum pakai kita. Anak kita dia lahirkan, diberi makan, dibesarnya, dididik. Memang kita nak bangih mana? Contohnya begitu kan. Jadi itu adalah kefahaman. Bila faham seorang tu dalam agama, maka dia mendapat kebaikan. Jadi dia cerdik lah ya. Ulama yang cerdik ini, dia tahu hakikat, maka mereka tidak mendapatkan lebih daripada bahawasanya ikhlas itu jadilah segala pergerakannya dan diamnya ketika bersendirian atau bersama orang lain, tidak dicampuri oleh satu sama ada nafsu atau sebarang tujuan keduniaan. Orang yang ikhlas ni tuan, dia buat kerja seorang lah. Masa orang tak ada, dia basuh tandas masjid. Ikhlas kan? Nampak keikhlasan di muka. Dia bukan orang ramai dia buat kerja dah. Bila ada terroyong, baru dia ni tak. Dia buat kan. Seorang banding kita nah. Anjing masuk dia tukang samak masjid. Guru pun tamat, terbaiklah Madin. Kan terbaik apalah datang tolong. Tak diam ya, pasal apa memang kena buat. Dan orang lain tak boleh nak buat. Kan? Jadi kalau ada sesiapa yang ada boleh bagi anugerah, bagi anugerah. Orang macam ni, ya. Maknanya bersendirian ataupun orang lain sama ya. Dan berkata As-Sariyu As-Saqati rahimahullah ta'ala, jangan engkau beramal kerana manusia. Maknanya beramal ni sebab dia orang. Dan jangan engkau meninggalkan satu kerana manusia. Meninggalkan satu kerana manusia pun tak boleh. Kita nak bersedekah, nampak orang tak jadilah kau orang cakap riak, tak boleh. Teruskan. Ya. Ataupun kita nak solat sunat, kau orang cakap alim mana, tak. Buat. Jangan meninggalkan amal kerana manusia. Dan jangan melakukan amal, kata Imam Fudail bin Iyad, orang yang melakukan amalan kerana manusia, dia melakukan syirik. Dan orang yang meninggalkan amal kerana manusia, dia telah melakukan riya. Sikit lagi tuan ya. Dan jangan engkau memberi sesuatu kerana manusia, dan jangan engkau membuka sesuatu amalan kerana manusia. Maknanya yang selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala itu rusak tuan ya. Ikhlas itu ialah menunggalkan niat lillahi ta'ala. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur nanti kita sambung lain kali. Jadi macam mana tuan, kalau berlaku macam tu, nampak orang tiba-tiba datang jobo tuan-tuan, action lah. Apa nak buat? Istighfar. Malangkang hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. Nabi kata Allah Ta'ala turun memandang akan hamba-Nya, lalu Allah Ta'ala berfirman, siapa yang minta ampun, aku beri pengampunan. Siapa yang minta sehat, aku beri kesihatan. Minta apa minta, aku beri. Jadi Allah SWT ni maha pemberi, maha kaya tuan. Buat sikit Allah Ta'ala nak bagi lebih, itu Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab tu singgit yang tuan-tuan keluar Allah Ta'ala nak bagi 1 juta pahala pun, tak ada orang yang boleh melarang.
Dan singgit yang kita ambil tanpa kita punya ni boleh jadi sebagai musibah pada kita. Sebab kita kena ingat, dan kita seringlah beristighfar, minta ampun, taubat pada Allah SWT. Antara waktu-waktu yang mustajab malam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita hidupkan bermula daripada maghrib. Kemudian kita buatlah apa amalan. Jangan kita memperlekehkan dia tu baca ni tak betul ni, yang tu tak betul, yang ni tak betul. Leka tengok orang, lupa sendiri punya amalan. Leka tengok orang, observe, tu baca Yasin itu bid'ah. Yang ni pun bid'ah bersandar kat tiang. Yang ni lagi tak boleh pakai, tidur dia mengingati Allah, dia bagi pahala. Macam tu kan. Tidur dalam masjid ni maksud dia niat asal, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perkara dia mesti dengan niat, dan setiap orang tu dia tahu. Dia masuk masjid nak berzikir dengan majlis ilmu, tiba-tiba dia terlelap, diberi pahala jalan ni, pahala meta ni. Yang salahnya noh, panas lah rumah ni, masjid ada aircon kan, pergi tidur masjid lah. Itu tak pakai tu noh, bawa wak toto dah kat belakang. Maleleh heliwasi ambil toto tu gulung dah umbat kat luar nah. Memang niat kan nak tidur rupa ada. Sebab tu saya selalu pesan tuan, kalau nak pergi buang air kat masjid, moncak nak laju, ingat kau nak ngajar waktu semayang, pergi bil ais dengan naik kereta cabut. Jangan tuan, biadab kita dengan masjid. Paling kurang ambil wudu. Dah buang air dah ambil wudu, tak sempit nak semayang, terlampau laju dah meeting ni, kita nak ngajar meeting dunia kita ni kan besar. Maka ambil wudu, ambil RM50, masuk dalam tabung lah, cabut lah kan. Ya, macam tu keadaan. Wallahu alam. Yang baik pada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan, kealpaan diri saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan. Kalau ada itu guris hati, terasa perasaan tidak ada niat untuk mengguris hati mana-mana pihak, melainkan perkongsian pengalaman dan kita untuk peringatan diri sendiri dan kita semua. Sebab hidup kita ni pendek tuan, pendek sangat. Tak ada 1000 tahun ni dah. Kut 1000 tahun pun kita tak boleh tangguh. Jadi setiap detik dan ketika tu kita ambil lah. Kita boleh ada baca Quran. Dan kita boleh detect apa perkara yang melalai kita. Telefon, jauhan dulu telefon ni. Surat khabar, letak dulu surat khabar ni. Karang-karang lah kan. Baca dulu, buat dulu. Pagi ni waktu yang kita kurang diganggu. Hari ni pula hari Minggu. Malam kan 10 Syakban. Jangan pergi jauh. Jangan hari ni kita nak pergi Langkawi lah, nak pergi berjalan sana sini apa semua dan sebagainya. Jangan, ya. Maknanya tu kita berada dalam keadaan. Sebab tu salah satu daripada tips nak bangun malam, siang tu jangan kayu bisikal 400 km. Malam kan memang tu jungkang lah. Buat sikit-sikit je, anggap-anggap cukup-cukup je. Ya, ini tak, dia kayu bukit tu ditogak, tak teraya dipikul lah. Dia nak juga. Malam kan dah letih. Dia bangun rebah, fail sehari. Besok pagi lah dia bantai menobang 3 malam kan lalap juga. Besok pagi dia bantai beronang laut Selat Melaka pun malam kan lalap. Kurang-kurang kan kerja-kerja lasak. Apalagi umur-umur macam saya nah, dan tuan-tuan juga. Wallahu alam, kita tutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jalali minkal jada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.